one that gets the people to the greatest things. Now I request Vice Chairman Mr. Venkat Reddy Sir Garu to address our students and parents. Good evening, everyone. Respected the branch director Ram Lakshman Reddy garu and zonal head Ramesh Chandra garu and this branch principal ma'am Alia Parveen madam and Biramguda branch principal Satish sir and all the staff members, dear parents and my dear students, good evening to one and all. I am very happy to be here today. We are celebrating 10th annual day celebrations of Kakatiya Gajulu Ramaram branch. Actually, this branch was started in the year 2015-16 academic year, 16-17 academic year. So 10 years successfully completed with your support and with your encouragement. Thank you all the parents. I hope in future also will expect the same support for the growth and development of Kakatiya group of schools. Definitely, I will prove better results in future also. So today, along with the annual day celebrations, we are celebrating graduation ceremony for the UKGs and 5th class students also. Even 10th class also completed. So, up to now, UKG kids completely in the hands of their mother teachers. So, only mother teacher teach the all subjects, not only academics, they teach everything like a mother in the school premises. So, now onwards, they will enter into primary level education. Initially, they feel little confused because their 5 main subjects along with academics, we are introduced so many co-curricular subjects also we are introduced. So, as a teacher and as a parent, definitely your support is required to overcome their confusion. Within short span of time, definitely they will habituate the primary academic program also. So, congratulations to all the UKG kids. And coming to 5th class students, they also successfully completed primary education. Now, coming academic year, they will promote it to high school, that is 6th class. They will enter into 6th class. So, up to now, up to 5th class, they learned many basic things related to all subjects. From high school onwards, what are the basic things they are applied in the high school? That's very important. In our curricular program, we are introduced IIT, that is the main program, IIT Foundation program. That is very helpful to achieve the better ranks in future IIT and NEET program. So last year, our 10th class student, Srivardhan Srithan Reddy, got 588 marks out of 600. That is the state 4th place. So that goes to Kakatiya branch, Gajulu Ramaram. So Gajulu Ramaram branch, overall 60 plus branches we are having Kakatiya, overall Telangana. So Kakatiya Gajulu Ramaram branch is a first place. So they got only 588 marks. Thank you so much. I really appreciate our principal ma'am, Parveen madam and team of 10th class teachers. So really appreciate the student also. So this year also we'll expect the same results, madam. From your bands only, we'll expect first position throughout the Kakatiya. So for this entire success, one person is there, the backbone of this Kakatiya
Gazulu Ramaram branch. That is our director, Ram Lakshmareddy garu. So he is really very kind and very friendly management to that student, parents and even teachers also. Very nice person. Recently I visited this branch. I noticed two things only. In that branch, for pre-primary students, they created one play zone. Really, it's very great thought, sir. So that is very useful to the pre-primary students. And for high school, the day I observed, the day 10th class study hours are going actually. నేను ఆ రోజు ఒకటి చూశానండి. 10th క్లాస్ స్టడీ అవర్స్ పిల్లలు దే ఆర్ స్టడింగ్ వెరీ కాన్సన్ట్రేట్లీ. ఎలా కూర్చున్నారంటే ద సార్ ప్రొవైడెడ్ సింగిల్ స్టూడెంట్ బెంచ్ అండ్ డెస్క్ అండి. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ మన రామ్ లక్ష్మారెడ్డి గారి థాట్స్ వల్లే. ఎందుకంటే ఆల్ స్కూల్స్ అండ్ ఎనీ బ్రాంచెస్ ఐ విజిటెడ్ అండి. సో 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి ఎంటర్ అవగానే పేరెంట్స్కి సజెస్ట్ చేస్తారు, మీరు వెళ్ళి ఒక స్టడీ చైర్, ఒక స్టడీ టేబుల్ తెచ్చుకోండి, స్టడీ అవర్స్ మార్నింగ్ 7 to 8 వరకు ఉంటాయి అంటారు. సో సార్ ఈవెన్ ద స్టడీ టేబుల్, స్టడీ డెస్క్ అండ్ చైర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సింగిల్ పర్సన్కి ఒకటి అరేంజ్ చేశారు. సో వాళ్ళు చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా స్టడీ చేస్తున్నారండి స్టడీ అవర్స్లో. దట్ రియల్లీ గ్రేట్ సార్. యువర్ థాట్స్ ఇస్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ సార్. సో ఈ సక్సెస్ సాధించాలి అంటే డెఫినెట్గా మన యొక్క ఆలోచనలు కూడా చాలా ఇన్నోవేటివ్గా ఉండాలండి. సో ఆ విధంగా ఉంటున్నది కాబట్టి కాకతీయలో గాజులు రామారం బ్రాంచ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్రాంచ్. సో ఇది ఇంత సక్సెస్ అవటానికి మా టీమ్, టీచర్స్ అండ్ సపోర్ట్ టు పేరెంట్స్, సో మీ అందరి సహకారం వల్లనే ఇంత సక్సెస్ సాధించాం. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా డెఫినెట్గా అంతకంటే ఎక్కువ సక్సెస్ సాధిస్తామని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఇయర్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు టెల్ వన్ థింగ్ టు ద పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ అంటే నాట్ ఓన్లీ గెట్టింగ్ ద మార్క్స్, నాట్ ఓన్లీ గెట్టింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది చైల్డ్. సో ఇది గుర్తించాలి. బట్ పేరెంట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్, they are expecting the marks from your child. You are seeing only the marks. Marks not exactly measurement for the intelligence. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే తెలివండి. మార్కులు వచ్చిన వాడికి తెలివితేటలు ఉన్నవాడు కాదు, మార్కులు తక్కువ వచ్చిన వాడు తెలివితేటలు లేనివాడు కాదు. ఎవ్రీ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద ఇంటెలిజెన్స్. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరూ తెలివైన వాళ్ళే. తెలివి లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? నో. Everyone is also having a intelligence. బట్ మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎందుకు కొంతమంది ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది, ఎందుకు కొంతమంది ఫెయిల్ అవుతారు, ఎందుకు కొంతమంది యావరేజ్ స్టూడెంట్స్గా ఉండిపోతారు? సో దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ప్రీవియస్ డేస్ ఐ యూజ్డ్ టు టీచ్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్. సో యాజ్ ఎ ఫిజిక్స్ టీచర్ I want to tell example with physics subject anamata. So everybody knows, I think. So intelligence is depends on the two factors. The first one is concentration, the second one is experience or practice. ఈ రెండిటి మీదనే ఒక వ్యక్తి యొక్క తెలివితేటలు అనేది డిపెండ్ అవుతాయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ద ప్రాక్టీస్. ఈ రెండు కన్నా సక్కంగా ఉంటే వాడు ఇంటెలిజెంట్ అవుతాడు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ తెలిసిందే, పేరెంట్స్కి కూడా తెలిసిందే. సో మై క్వశ్చన్ ఈస్, మై ఎయిమ్ ఈస్, వితౌట్ యూజింగ్ ద ఫైర్ హౌ కెన్ యూ బర్న్ ద పీస్ ఆఫ్ పేపర్? మీకు ఒక పేపర్ ఇచ్చాను, దాన్ని బర్న్ చేయమన్నాను, బట్ మీకు ఫైర్ ఇవ్వలేదు. ఫైర్ ఇవ్వకుండా బర్న్ చేయమని చెప్పాను, కాల్చమని చెప్పాను. ఎలా చేస్తారంటే, మా 10th క్లాస్ పిల్లలు అయితే చెప్తారు, 9th క్లాస్ పిల్లలు అయితే చెప్తారు. సో ఈ పేరెంట్స్ కూడా చెప్తారు, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్స్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ సైన్స్ అయి ఉండొచ్చు. సో
ఎలా చేస్తాము అంటే బై యూజింగ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్, భూతద్దం. సో ఫస్ట్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ ఇస్ ప్లేస్డ్ అవుట్ సైడ్, జస్ట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద సన్ రేస్. వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్? నథింగ్ హ్యాపెండ్. ఏం జరగదు. పేపర్ ఎండ్లో పెడితే ఏమైందండి? వేడెక్కుతుంది, అంతకంటే మండిపోదుగా. బట్ మన గోల్ ఏంటండి? పేపర్ని మండించాలి, సో కాల్చాలి. అంటే ఏం చేయాలి? నౌ బై యూజింగ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్, ద రేస్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద పేపర్ బై యూజింగ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఒక భూతద్దాన్ని పెట్టాను, ఆ రేస్ అన్నీ ఫోకస్ అయ్యి పేపర్ మీద పడింది. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ పేపర్ విల్ బర్న్. పేపర్ కాలుతుందా కాలదా? కాలుతుందండి. ఎస్. ఎందుకు? అప్పుడు ఎందుకు జరగలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు జరిగింది? నౌ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్, ద రేస్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సింగిల్ పాయింట్. అంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఫలితం వచ్చింది, రిజల్ట్ వచ్చింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్, ఇన్ ద సేమ్ వే, if the students concentrate on studies at the time of teacher teaching the content, so listen carefully, definitely student get the knowledge. ఎప్పుడైతే మనం ఒక విషయం మీద ఫోకస్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి నాలెడ్జ్ వస్తుందండి. నాలెడ్జ్ వస్తే మనం దాంట్లో ఇంటెలిజెన్స్ అవుతాం. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ అ మెయిన్ సోర్స్ టు గెట్ ఇంటెలిజెంట్. Second one is experience or practice. So everybody having the smartphones right now, ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయండి. So in this phone many options are there, but as per our convenience we are using few options. Even uneducated people also right now, they are using smartphones. They are also using Phone Pay, Google Pay, YouTubes, WhatsApp chats, WhatsApp message sending, each and everything, even uneducated also. How it is possible? వాళ్ళకి చదవడం రాదు, బట్ యూస్ చేస్తారు. How it is possible? By practice, by experience. వాళ్ళ మనవడు చెప్తాడు, వాడు కొడుకు చెప్తారు, ఎవరో చెప్తారు, ఎలా వాడాలి, అలా వాడాలి, ఇలా వాడాలని వాడేస్తారు. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ వచ్చింది. సో దట్ నాలెడ్జ్ లీడ్స్ ఇంటెలిజెన్స్. సో స్టూడెంట్స్, ఐ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్టడీస్. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద నాలెడ్జ్. ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ మోర్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద నాలెడ్జ్. వన్స్ యూ విల్ get the knowledge, you will be intelligent. సో అంతకు మించిన సోర్స్ లేదండి. సో మార్క్స్ తక్కువ వస్తే తెలివి తక్కువ స్టూడెంట్ ఏం కాదు. దట్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ స్టడీస్ ఓన్లీ వీక్, అంతే తప్ప వేరే విషయాల్లో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద సేమ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇఫ్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ స్పోర్ట్స్, సో స్పోర్ట్స్లో ఇంటెలిజెంట్ అవుతాడు. ఇఫ్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ అదర్ యాక్టివిటీస్, అంటే గేమ్స్, మన సింగింగ్, డాన్సింగ్, మ్యూజిక్, లైక్ దేంట్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే దాంట్లో వాడు సక్సెస్ అవుతాడు, ఇంటెలిజెంట్ అవుతాడు. సో పేరెంట్స్, మీరు కూడా ఒక మార్క్స్ని చూసి మీ పిల్లవాడిని డిసైడ్ చేయకండి. సో యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ యూనిక్. ఓకే, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద టీచర్స్, ఐ వాంట్ టు టెల్ వన్ థింగ్ టు ద టీచర్స్ ఆల్సో. సో చిల్డ్రన్ ఈజ్ లైక్ బ్లాంక్ స్లేట్. ఏమీ రాయని ఒక పలక లాంటి వాడండి మన చేతుల్లో ఉన్న పిల్లాడు. యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ బ్లాంక్ స్లేట్. నేను ఏది రాయాలంటే అది రాయొచ్చు బ్లాంక్ స్లేట్ మీద. లైక్ దిస్ యూ కెన్ మేక్ ద చైల్డ్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఫర్ దిస్, యాజ్ ఎ టీచర్, యూ ఎంకరేజ్ ద చిల్డ్రన్, యూ గైడ్ ద చిల్డ్రన్, యూ కౌన్సిల్ ద చిల్డ్రన్. డెఫినెట్లీ దే విల్ రీచ్ దేర్ గోల్స్. సో present 10th class students are very busy with their regular schedules. Now first pre-final examination completed, so 2 cumulative tests also completed, so every day revision going. We are very much confident, definitely will produce very good results from this branch. Be confident all the 10th class students. Best of luck.
10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడున్నా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి. మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం, ఎస్పెషల్లీ గాజుల రామారావు బ్రాంచ్ గురించి. సో ఆల్ ద పేరెంట్స్ అండ్ students are eagerly waiting see the cultural programs. So ఇందాక చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రోగ్రామ్. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ ద డాన్స్ మాస్టర్స్. సో చాలా ఎక్సైట్ అయ్యానండి నేనైతే ఆ ప్రోగ్రామ్ చూసి. సో అటువంటి ప్రోగ్రామ్ని మెప్పించడం అనేది చాలా కష్టం. డ్యాన్స్ చేసి మెప్పించవచ్చు, బట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది రియల్లీ ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ ఆల్ ద డాన్స్ choreographers and dance masters. So thank you Andi, thank you for giving me a wonderful opportunity to one and all. Thank you so much. Thank you, sir, for your words which are precious for school students, especially 10th standard, and also for our parents. Thank you very much, sir. And also we'll try to implement our focus on the 10th standard to score good marks better than previous year.